أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قواماء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وعزتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت
تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas Quran surat Al-Maidah halaman ayat ke-6. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Halaman 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, ini bab tentang berwudu. Ya, bab tentang wudu. Wudu adalah syariat di dalam agama kita ketika seseorang ingin melaksanakan sholat. Jadi ketika seseorang itu akan melaksanakan sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu.
Ya. Sehingga ketika seseorang sholat namun tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Oleh karenanya di sini ada ya aturan di dalam Islam untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah membasuh muka. Ya. Faghsilu wujuhakum. Ya, membasuh muka. Ya. Jadi ketika berwudu ya kita membasuh muka kita. Ya. Batasan muka adalah dari mana? Pertama dari ujung rambut sini, ya dari sini sampai ke mana? Ke sini, ya ke belakang sini. Ya, kalau laki-laki sampai kalau ada janggut berarti di belakang janggut, ya itu muka, ya batasan dari muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tanganmu sampai ke siku. Dari sini, dari tangan sini ke mana? Sampai ke siku sini. Ini namanya marafiq. Ya, ilal marafiqi sampai ke sini. Nah, namun hati-hati dalam pelaksanaannya. Seringkali wudu itu sampai sikut ini nggak terbasuh secara sempurna. Sehingga kata Nabi, kalau kalian wudu, sempurnakanlah wudu. Ya, sempurnakan wudu. Berarti gimana wudu itu? Jangan dipaskan sampai sikut saja, tapi lebihkan. Dilebihin ya, sampai sini misalkan sebahu begitu dari. Dan itu harus dipastikan betul-betul terbasuh semuanya. Kadang-kadang ada orang wudu asal wudu sehingga masih kering. Ya, apakah ini apa namanya sikunya ya? Karena kan dalam siku itu seringkali apa? Seringkali di situ ada kerutan ya, sehingga kalau kerutannya ibaratnya tidak direnggangkan itu tidak menyerap begitu ya. Fagsilu wujuhakum ya. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum ya, wamsahu biruusikum. Lalu apa? Sapukanlah air ya ke mana? Ke kepala kalian atau ke rambut ya. Wamsahu biruusikum ya. Jadi disapukan air itu. Jadi tidak usah dibasahi semuanya jubruk gitu ya. Seperti mandi tidak, tapi diusapkan saja, cukup diusapkan. Wamsahu biruusikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh apa? Kaki sampai kepada mata kaki ya. Dan itu pun tadi kita lebihkan ya. Wajibnya sampai di mata kaki. Ya, tapi kita bisa lebihkan. Ya, supaya tadi menyempurnakan bagian wudu ya, bagian anggota-anggota wudu. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berwudu ya, kemudian dia membaguskan wudunya, setelah berwudu kemudian dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Ya, siapa yang berwudu menyempurnakan wudu, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Ya. Setelah membaca doa itu, ya, maka setelah kita wudu berdoalah kepada Allah, ya. Kemudian ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang tawwabin. Orang yang bertaubat. Apa itu orang yang taubat kemarin? Tabayatubu artinya? Masih ingat nggak? Tabayatubu, orang yang kembali. Nah, taubat itu artinya kan kembali ya. Minat tawwabin. Jadikanlah kami termasuk orang yang kembali. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang yang selalu mensucikan diri. Ya, mutatahhirin. Waja'alni ada tambahan yang lain di riwayat yang lain, waja'alni min ibadikas sholihin. Jadikanlah kami termasuk orang yang saleh. Nah, ya. Nah, yang sahihnya sampai waja'alni minal mutatahhirin, itu yang sahihnya. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan ketika kalian berada dalam kondisi junub, maka fattahharu, maka bersucilah. Ya, bersucilah. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau ketika kalian tadi pergi ke kamar mandi ya,
untuk buang hajat dan sebagainya. Aula massumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka ketika kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah ya sa'idan, dengan debu yang baik. Nah, di sini ada bab tentang apa? Tayamum, kemudian di sini ada bab tentang lamastumun nisa. Nah, di sini ya. Aula mastumun nisa, apabila ketika kalian menyentuh wanita. Lamastumun nisa ini bisa dibaca dengan dua kiroat. Ya, dalam Quran ada ragam kiroat. Kiroat itu bisa dibaca lamastumun nisa, aula mastumun nisa, bisa juga dengan dipendekkan, bacanya dengan aula mastumun nisa. Ya. Kaula mastumun nisa, di sini maknanya apa? Di terjemahan Indonesia di situ. Menyentuh ada tanda kurung berhubungan tidak di situ? Tidak. Berarti itu tafsir dari bacaan yang pertama, la mastumun nisa. Hanya sekedar menyentuh. Fikih pertama mengatakan dia batal wudu. Ini dalilnya ya. Misalkan ada seseorang yang menyentuh istri, ya kemudian dia ketika berwudu, ya dia menyentuh istri, batal wudunya. Ini penafsiran pertama. Ya, jadi kalau ada seorang suami berwudu kemudian menyentuh istrinya, ya maka batal wudunya berdasarkan kiroat ini. Namun di kiroat yang lain bisa dibaca ayat ini dengan kalimat au lamastumun nisa. Lamastumun nisa bermakna adalah berhubungan antara suami istri. Jadi kalau ibu, misal suami ibu kemudian berwudu menyentuh ibu tapi tidak berhubungan, berarti tidak batal. Ya, karena apa? Tidak berhubungan begitu kan ya. Karena yang dimaksud lamastumun nisa, ya lamastumun nisa adalah berhubungan antara suami dan istri. Sehingga ada dua pendapat di situ ya. Ada yang menyatakan menyentuh istri adalah batal wudu, ada yang berpendapat menyentuh istri tidak batal wudu. Itu dalam kaidah bab fikih. Begitu ya. Jadi ternyata dua-duanya ada pendapatnya. Ya. Nanti di hadis yang lain pun ada ya bahwasanya Nabi SAW ketika mau pergi sholat ke masjid itu selalu mencium kening istrinya. Nah tuh ya. Bapak-bapak kalau pergi ke masjid suka nyium kening istri ibu tidak? Ya, boro-boro Ustadz gitu ya. Nah ya. Nah itu Rasulullah SAW. Berarti dari situ kita berpendapat bahwasannya Rasulullah ketika mau pergi ke masjid, kemudian berwudu, sudah berwudu, kemudian mau pergi ke masjid mencium kening Aisyah, berarti tidak batal. Begitu ya. Ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun yang berpendapat misalkan tidak mau menyentuh, itu sebetulnya karena untuk unsur kehati-hatian saja. Ya, kehati-hatian saja. Khawatirnya kalau sudah menyentuh nanti ke hal-hal yang lain begitu ya, Bu ya. Nah. Taib. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan ketika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Nah, tayamum dia ada ketentuan dan syaratnya. Ya, kadang-kadang kita bermudah-mudahan bergampang-gampang dengan bab tayamum. Kadang-kadang kita lihat misalkan di mobil ada tayamum aja begitu ya. Padahal yang dimaksud tayamum itu harus sa'idan. Sa'id itu artinya apa? Debu yang halus yang memang ketika disentuhkan itu masih terlihat debunya. Kalau misalkan di sini ada debu, memang ada debu gitu, tapi di sini tidak bisa memenuhi unsur sa'idan. Begitu ya. Jadi yang benar-benar tanahnya diambil, debunya ada, itu namanya tayamum. Begitu ya. Nah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, maka usapkanlah apa? Wajah dan tangan. Jadi tayamum tidak perlu ya pasirnya dimasukkan ke mulut. Kumur-kumur ya. Atau di zaman Nabi dulu ada sahabat yang ketika junub pada saat itu tidak menemukan air lalu dia berguling-guling di atas tanah gitu. Itu kan awal mula asbabun nuzul ya. Turunnya ayat ini begitu. Kata Nabi tidak usah sampai berguling-guling badannya, tetapi apa? Cukup dibasuh apa? Wajah dan juga tangan.
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan ya agar kalian itu sulit ya. Dengan ada syariatnya wudu, dengan ada syariat apa lagi? Ya, tayamum itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi Allah ingin liyutahhirakum, membersihkan jiwa kita. Waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmat kita, la'allakum tashkurun, agar kalian apa? Bersyukur. Nah, itu bab tentang tayamum. Ya, sama dengan bab menyentuh mushaf. Ya, di dalam Quran surat Al-Waqiah ya, Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Perhatikan di sini. Iya, masuk. Nah ini ya, surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang sudah bertaharah. Jadi Quran ini ya disebutkan di sini Al-Waqiah ayat 79. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang bersuci. Suci mutahharun di sini apa tuh? Nah, terbagi menjadi dua pendapat dari qiraat ini. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang berwudu. Ini pendapat tafsiran pertama. Jadi orang kalau mau baca Quran harus berwudu. Ya, karena orang yang mutahharun dia adalah suci. Tapi lihat mushaf yang seperti apa dulu. Ya, yang dinamakan mushaf oleh kata para ulama adalah ya mushaf yang tertulis seluruhnya isinya Quran. Kalau di sini dia sudah ada terjemah. Nah, kalau dia sudah ada terjemah sini, berarti sudah apa? Quran terjemah. Karena sudah dia tercampur dengan produk manusia. Apa produk manusia? Terjemah. Maka terjemah itu bukan Quran. Ya, jadi terjemah itu bukan Quran. Ini bukan Quran, Bu. Ya Quran ini. Ya. Sehingga terjemah itu bukan Quran. Kenapa? Karena dia adalah produk terjemah manusia yang sangat masih jauh dari makna kesempurnaan ayat. Jadi kalau ibu hanya, Ustaz saya baca terjemahannya saja, tidak termasuk membaca Quran. Ya itu. Saya mau baca terjemahannya, tidak. Kenapa? Karena Quran ini, maka harus bisa bahasa Arabnya itu. Ya, bisa baca wa idza qila lahum ta'alu dan seterusnya. Jadi tidak dikatakan ini adalah Quran. Ini adalah terjemah. Yang namanya terjemah produk manusia dan dia memiliki keterbatasan. Contoh di sini kan la yamassuhu illal mutahharun, jangan kalian menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Kalau kita urai itu masih jauh dari kata sempurna kalimat itu. Kenapa? Karena la yamassuhu, janganlah kalian menyentuh. Menyentuhnya seperti apa? Masa yamussu sampai benar-benar seperti ini. Tidak ada halangan apapun, tidak ada sarung tangan, tidak ada apapun, benar-benar menyentuh, dirasakan feel-nya. Itu namanya massa yamussu, menyentuh. Ya, touch dalam bahasa Inggris itu menyentuh dengan semua indera kita gitu. Itu kan panjang kalau diterjemahkan, janganlah kalian menyentuh dengan benar-benar tangan dan sebagainya. Illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Nah, la yamassu ilal mutahharun, makna pertama adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang berwudu. Mushaf artinya apa tadi? Kalau mushaf Al-Quran adalah seluruh isinya adalah bahasa Arab. Contoh misal di sini yang Bu Dewi itu semuanya Quran kan itu, berarti harus berwudu. Kalau ini ada terjemahannya, misalkan harus tidak apa-apa. Ya, misalkan kalau ada terjemahannya, dia sudah termasuk Quran terjemah. Sehingga kalaupun tidak berwudu, tidak apa-apa. Tapi kalau benar-benar isinya full Quran, dia harus berwudu. Begitu ya, itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua dari ayat ini, penafsiran keduanya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud mutahharun di sini adalah para malaikat. Ya, sehingga ketika penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kemudian ke langit dunia, dari langit dunia sama dunia ya kemudian turun ke kita ya berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari
Nah, itu tidak tercampuri oleh apa? Oleh setan. Sehingga akhirnya apa? Dari dalil di situ bahwasannya yang dimaksud mutahharun itu adalah para malaikat. Sehingga dari hukum kedua boleh menyentuh Quran tanpa berwudu. Nah, itu yang kedua, hukum yang kedua. Hukum hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Ya. Pendapat pertama haram. Pendapat pertama. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dia haram. Sebagaimana haramnya wanita sholat. Ibu sholat kan bertemu dengan Allah ibu ya. Menghadap Allah, sholat. Berarti ketika sholat itu, sholat saja yang menghadap Allah itu bisa haram. Ada Ustaz, saya lagi semangat sholat, boleh nggak? Nggak boleh ketika sedang haid, haram. Sehingga baca Quran pun sama ya, para ulama mengharamkannya. Itu pertama pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua ya, yang membolehkan dengan catatan, dengan syarat bagi wanita yang sedang haid tadi tidak boleh menyentuh secara langsung. Ya kalaupun mau dia pakai sarung tangan gitu ya, pakai sarung tangan. Walaupun ada terjemahannya gitu ya. Kemudian dilihat gitu ya, dari dibaca. Pendapat ketiga tadi bisa dengan menyentuh ya mushafnya tapi tidak boleh keluar suara. Jadi hanya dilihat saja, dibacanya di dalam hati, khusus bagi wanita yang sedang haid. Pendapat keempat, boleh membaca Al-Quran tapi hanya yang sudah dihafal. Nah itu keuntungan bagi orang yang hafal Quran. Sehingga bacaan Al-Qurannya sudah tingkatannya menjadi zikir. Kalau bacaan Quran sudah tingkatannya menjadi zikir, berarti dia boleh dibaca meskipun dalam keadaan haid. Ibu sudah hafal surat An-Naba, berarti ya tidak perlu membaca mushaf, membuka mushaf, dibaca itu boleh. Kalau belum hafal itu tidak boleh. Nah, itu pendapat yang selanjutnya. Jadi ada berbagai macam pendapat ya Bu, silakan nanti pilih yang mana. Karena semuanya masing-masing ada pendapatnya. Begitu ya. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Itu terkait dengan hukum menyentuh mushaf ya. Hukum menyentuh mushaf. Itu bab terkait dengan wudu dan bab tentang kita menyentuh mushaf yang seringkali kita kebingungan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat ya sebentar. Kita lihat bab tentang sholat khusyuk ya. Kita lihat, saya lupa di sini. Tentang berkaitan dengan wudhu. Sebentar saya coba lihat dulu. Tidak menyentuh aku terakhir kedua.
khusyuk bagian satu. Ada ya di sini ya. Nah, kita bahas ini saja. Berkaitan dengan bab tentang sholat khusyuk. Nah, ini sebetulnya nanti akan kita bahas setiap Kamis sore ya. Setiap Kamis atau Rabu sore. Kamis ya. Kamis sore insya Allah nanti kita akan bahas sholat khusyuk. Kalau yang ikutan hari ini berarti bonus dapat yang pertama. Nah, ada 54 pertemuan nanti di bab sholat khusyuk. Berarti kalau sebulan 4 kali, sekitar 10 bulan beres ya. Insya Allah belajar tentang sholat khusyuk setahun ya. Nah, karena memang kita akan belajar sampai ke akarnya ibu-ibu. Karena banyak sekarang itu pelatihan sholat khusyuk 3 jam selesai. Khusyuk dari mana begitu ya? Karena khusyuk itu harus terus dibangun. Ya, dibangun sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat ya di pertemuan pertama dari bab tentang sholat khusyuk ini. Ada surat Al-Mu'min ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini ada kata aflah. Aflah dia berasal dari kata falah. Falah. Hati-hati, huruf H naik sedikit makhorijul hurufnya ya, ke tenggorokan bagian atas jadi kho. Kalau kita baca falah, artinya apa? Falah. Ya, falah itu artinya petani. Sehingga ketika kita adzan hayya 'alal falah, falah gitu ya di sini. Falah. Ayo kita ke petani gitu. Salah tuh adzan itu. Harusnya hayya 'alal falah. Ha itu. Nah, falah bukan falah. Ya. Falah artinya apa? Beruntung, keberuntungan. Dan di sini ada tanda tambahan alif di sini menjadi isim tafdil. Namanya apa? Tafdil. Tafdil itu artinya menyatakan sesuatu yang sangat. Dalam bahasa Indonesia penyangatan ya. Sangat. Misalkan kabirun, kabir artinya apa, Bu? Kabirun artinya besar. Akbarun paling besar. Nah, di sini ada alif paling. Falah artinya sukses, beruntung. Aflah paling sukses, paling beruntung. Jadi di sini sungguh beruntung, paling beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Satu nih, bab nomor 1 adalah orang yang di dalam sholatnya khashi'un. Khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholat. Perhatikan di sini makna sholat. Penulisan sholat dalam Quran dan hadis ada 3 jenis. Ditulis nanti di buku. Ada as-sholatu, ini ada lamnya, kemudian ada tak marbuto, kemudian ada as-sholawat. Di sini ada wawu, kemudian ada tak marbuto, gini ya, as-sholawat. Nah, gitu. Ada gini juga as-sholawatu, pakai tak. Masih ingat tak yang bulat apa? Tak bulat apa? Marbuto. Tak yang ini tak apa namanya? Bisa tak tanis, tapi di sini adalah mabsuto.
Mabsutoh. Tak yang terbentang. Ya, tak yang terbentang. Di sini ada ditulis sholat itu dengan tak marbutoh, ditulis juga tak dengan sholatnya, taknya itu dengan mabsutoh. Ya. Semua penulisan ini punya makna. Nah, tidak serta-merta dalam Quran itu sholat kadang-kadang ditulis seperti ini, kadang ditulis dengan sholat ini, sholat dengan tulisan ini, kadang ditulis dengan tulisan ini. Ada maknanya. Nah, kita lihat penulisan kata as-sholatu di sini, as-sholatu sesuai dengan ya hadis Nabi SAW. Sholli sholatas subhi summa aksir anis sholati hatta tatla'u asyamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u bainal qarnaini syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Lakukanlah sholat subuh. Nah, ditulis dengan kata ini ya, as-sholatu. Berarti kalau ditulis dalam Al-Quran as-sholat seperti ini atau dalam hadis merujuk kepada sholat yang tunggal. Misal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ditulisnya seperti ini. Sholat subuh. Wa summa aqsiri anis sholat, dan kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit hingga matahari meninggi. Sampai dia berarti waktunya terbit sampai matahari meninggi. Ya. Kemudian tinggalkan pula ketika matahari terbit, karena ia terbit di antara dua tanduk setan saat orang-orang kufar sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Sehingga sholat di sini tadi penulisannya, kalau di dalam Quran kita menemukan kata seperti ini berarti bermakna apa? Tunggal, ya. Bisa tunggal, bisa juga semua sholat yang ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau penulisannya seperti ini, ya, as-sholawat begini. Fa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqosor sholat. Nah, di sini kan pakai sholawat begini ya. Ya. Artinya apa di sini? Maknanya adalah tunggal. Ya, biasanya juga sholat fardu. Jadi kalau ini tadi maknanya global, semua sholat, mau sholat subuh, zuhur, qobliyah, ba'diyah begitu ya. Tapi kalau sholawat ini ada wawu dan ta, berarti sholat fardu, tunggal dan fardu. Subuh, misalkan subuh saja tulisnya seperti ini. Kalau misalkan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, penulisannya pun seperti ini. Makanya di dalam Al-Quran sering kita lihat ya, wa aqimus sholah gitu kan. Wa aqi nanti nggak boleh. Wa aqimus sholah, as-sholah gini, nah penulisannya. Nanti dikirim materinya ya. Nah, gini. Wa aqimus sholah. Biasanya seperti itu. Nah, sholat fardu dan tunggal. Kemudian ada as-sholawat gitu. Penulisan seperti ini adalah untuk semua sholat dan dia jamak. Hafidhu ala sholawati. Nah ini, jagalah semua sholat-sholat gitu ya. Was-sholawati was-sholatil wusta, dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat wusta, sholat apa? Sholat asar. Ya, wusta itu pertengahan. Kenapa disebut sholat asar itu sholat wusta? Karena pertengahan antara panas dengan malam. Antara matahari masih ada dengan sudah mau menjelang terbenam. Itu namanya sholat wusta. Maka jagalah, saking pentingnya sholat asar sampai Allah mengatakan hafidhu, jagalah semua sholat dan sholat asar. Gitu ya. Kenapa sholat asar ini penting? Kata Nabi, barang siapa hadisnya sahih, man taraka sholatal asar faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, semua amalnya dalam satu hari tertolak. Misal
Ada orang baca Quran, pagi harinya dia infak ke masjid, ke majelis ilmu, sholat subuh berjamaah, subuh, zuhur dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, tapi asarnya nggak sholat, semuanya hilang amal itu. Habita amalu, terhapus semuanya. Ya, makanya penting sholat asar ini. Ya, jangan main-main. Karena asar itu seringkali kan kita laksanakannya bisa udah mepet dengan maghrib, ya itu bisa jadi nggak kecatat asarnya begitu. Berarti amalan kita dalam satu hari itu batal, terhapus. Nauzubillahi min dzalik. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat wusta. Sholat asar. Kemudian sholat, ya itu tertulis dengan 3 kata, diambil dari 3 kata. Ini kata Imam Al-Farra, sod, lam, dan tak penulisannya itu berasal dari kata wasola yasilu. Wasola itu artinya apa? Sesuatu yang terhubung secara kuat. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat, dia sedang terhubung dengan sesuatu yang sangat kuat. Secara kuat dengan siapa? Dia terhubung dengan Allah. Maka sholat itu adalah simbol hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau orang sudah kuat hubungannya dengan Allah, ya pasti nyambung, connect. Ya, ibarat wifi, Bu ya. Wifi itu kelihatan atau enggak? Enggak. Tapi ada enggak? Ada. Sholat pun sama. Sholat dari sholat ke sholat itu nyambung, ya. Bahkan kata Nabi SAW, sholat itu antara sholat dengan sholat berikutnya akan menggugurkan dosa-dosa. Kalau seseorang melalaikan satu sholat saja, maka nanti sholat berikutnya akan lalai juga. Zuhur akan lalai juga, asar akan lalai, maghrib lalai, dan seterusnya. Sesuatu yang terhubung secara kuat itu namanya wasola yasilu. Makanya ada istilah dalam kita, ya azanah kita ada namanya silaturrahim. Silaturrahim artinya adalah kasih sayang yang terhubung secara kuat. Maka silaturahim itu adalah kasih sayang terhubung secara kuat justru sebetulnya ketika tidak bertemu. Jadi kan perintah silaturahim itu bukan kepada orang yang dekat dengan kita, Bu. Ustadz saya mau silaturahim ke siapa? Ke bestie kita. Wajar itu, Bu. Itu bukan silaturahim. Karena silaturahim itu menyambungkan sesuatu kepada yang putus sebelumnya. Makanya di dalam Quran surat Ar-Ra'du, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan adapun orang-orang yang menyambungkan tali yang tadinya putus kemudian disambung lagi, itu silaturahim. Jadi kalau ibu punya teman ibu sudah lama tidak kontekan, kemudian ibu japri kembali, hubungi kembali, itu silaturahim. Tapi kalau sudah nyambung nggak perlu lagi. Ya, jadi silaturahim adalah kasih sayang yang terhubung secara kuat meskipun tidak bertemu. Contoh, misal ada seseorang yang menitipkan anaknya di pesantren gitu. Anaknya kan jauh ya, Bu ya. Tapi ibu tetap sayang tidak? Itu namanya silaturahim. Terhubung, kasih sayang yang terhubung secara kuat meskipun tidak bertemu. Kita berpisah dengan teman kita jauh, yang satu misalkan di seberang pulau begitu ya. Tapi koneksi kita dengan orang tersebut masih terhubung, itu namanya silaturahim. Ya. Jadi kalau silaturahim, saya mau silaturahim kepada orang yang biasa kita kunjungi, bukan lagi silaturahim begitu ya. Karena silaturahim itu ketika seseorang putus. Ya. Nah, maka penulisan as-sholawat artinya adalah seseorang yang sedang membangun hubungan yang kuat antara hamba dengan Allah. Jadi ketika seseorang sholat itu dia sedang apa? Membangun hubungan dengan siapa? Allah. Dengan apa? Dengan kuat. Karena tadi wasolat. Sehingga sholat itu adalah burhan. Ya, burhan, bukti antara orang itu beriman atau tidak kepada Allah. Nah, sholat itu ya terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada caranya, ada nanti kaifiat, tata caranya. Bagaimana mengangkat tangan ya. Apakah begini? Apakah begini? Apakah begini? Apakah
apakah begini gitu. Ada kaifiatnya. Makanya nanti kita belajar solu kama ro'aitumuni shol. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mengangkat tangan tadi mana begitu. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Tadi apakah di sini? Ada caranya. Ya, nah. Kemudian ada bacaannya. Nah, itu juga ada bacaannya. Bacaan yang dilakukan oleh Nabi apa saja begitu ya. Hadis-hadisnya seperti apa nanti kita pelajari. Dan ada hasilnya. Ya. Hasil dari natijah. Natijah itu hasil dari sholat kita itu harus menghasilkan hasil. Apa hasilnya sholat? Hasil sholat apa Bu? Tenang. Kemudian apa lagi? Terhindar daripada keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang gimana? Yang akan membuat orang itu terhindar daripada yang keji dan fahsya. Ya, keji dan mungkar itu yang seperti apa sholatnya? Apakah sholat tapi dia tidak paham bacaannya? Kan kita pernah bahas ya. Apa artinya wajib murni? Masih lupa lagi tuh. Ulang wajib murni kemarin. Apa Bu wajib murni? Ya Allah, tutupilah dosaku. Ya Allah, tuh berkali-kali ya wajib murni. Warfa'ni, udah bingung lagi gitu. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Nah, kemarin kita bahas juga. Lagi tuh at-tahiyyatul, apa artinya? Udah beda lagi tuh, bingung lagi. Penghormatan. Nah, itu ya. Nah, perhatikan di sini. Surat Al-Baqarah ayat 251. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Salat kita harus menghasilkan ini. Yatslu alaikum, membaca ayat-ayat kami. Berarti ada tilawah di dalam sholat. Yuzakikum, ada apa? Tazkiyah di sini, membersihkan jiwa. Kalau ada orang sholat tapi setelah sholat berdosa, melakukan dosa, berarti belum masuk sholatnya ke bab tazkiyah, belum bersih hatinya begitu. Wa yu'allimukumul kitab, diajarkan Alkitab, hikmah, dan diajarkan ilmu-ilmu yang tidak diketahui. Malam takunu ta'lamun. Ya. Perhatikan di sini. Quran surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Berarti sholat harus menghasilkan tauhid. Yatslu alaikum ayatina, menghasilkan apa? Tauhid, keesaan terhadap Allah. Kalau ada orang sholat tapi dia masih takut masalah rezeki besok, belum sholat. Iya. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, cukuplah dikatakan seseorang itu berdosa ketika dia ragu rezeki di hari esok. Besok makan apa ya? Itu tadi dicatat dosa, Bu. Kalau ada ibu misalkan punya anak, kemudian anaknya bilang, ibu saya mau nikah. Kemudian ibu bilang, mau dikasih makan apa anak kamu, istri kamu. Itu kalimat yang tauhid yang gugur. Orang tuanya berdosa pada saat itu. Kenapa? Karena dia mengatakan, nanti dikasih makan pakai apa, kamu aja kerja nggak benar, bla 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 gitu ya. Berarti dia tauhidnya kurang. Ya. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka. Berarti tauhid, Bu, sholat itu harus menghasilkan tauhid. Kalau ada orang yang sholat tapi masih ke gunung begitu kan, Gunung Kawi katanya ya, lagi rame gitu kan, berarti sholatnya belum sholat. Sholat tapi dia percaya zodiak, sholat tapi dia percaya misalkan apa, dukun, ramalan gitu ya. Sholat tapi bertanya kepada pananyaan Kak Ustadz iya begitu ya, jadinya Kak Uskun ya, Kak Uskun
Ustad dukun gitu. Ustad tapi dukun gitu. Kiai cing punten pangnerawangkeun ieu teh kumaha. Nah, itu teh salat tapi tauhidnya enggak benar. Berarti belum salat. Ya. Wa yuzakikum, dia harus membersihkan diri, harus akhlak, tercermin dari akhlak. Salat kita harus mencerminkan akhlak, ya dapat akhlaknya, berubah dengan salat kita. Kemudian apalagi wa yu'allimukumul kitab, ada bab tentang fikih. Berarti kalau kita mau salat khusyuk, pelajari fikihnya, ya. Kemudian wal hikmah, pelajari nanti ada bab hikmah, dan ada wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun hadis. Berarti ini harus dipelajari Bu dalam kehidupan kita. Satu, ilmu tauhid, kedua ilmu akhlak, ketiga ilmu fikih, keempat ilmu hikmah, kelima ilmu hadis. Ya, ini yang harus kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada kaifa takhsya'u fis shalah. Bagaimana meraih salat khusyuk? Pertemuan pertama ya, definisi khusyuk dulu. Menurut ibu-ibu, apa itu khusyuk? Nah, satu, khusyuk itu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Apalagi Ibu? Yang menurut Ibu aja, khusyuk itu apa sih? Tahu apa arti? Tahu apa arti? Kemudian apa? Sungguh-sungguh. Fokus tadi. Apalagi? Khusyuk? Membaca surat-suratnya itu yang bagus. Membaca bacaan bagus gitu ya berarti. Bacaan. Ibu kalau sholat suka khusyuk atau tidak? Suka khusyuk atau tidak kalau sholat? Tidak. Ustadz abdi mah susah khusyuk teh begitu. Apakah ketika kita sholat khusyuk harus masih terbayang tidak pikiran-pikiran lain, atau tidak boleh terbayang sama sekali pikiran yang lain? Masih terbayang, atau misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita memikirkan jemuran, kompor, masak apa ya hari ini, itu khusyuk atau tidak? Kan bingung kan? Khusyuk atau tidak? Jadi tadi saya tanya, khusyuk itu harus selesai dulu nih. Khusyuk itu harus fokus, tidak tergambar apapun selain sholat, atau masih terbayang yang lain? Harus fokus tidak terbayang apapun, berarti gitu. Itu gitu atau enggak? Cung yang pertama nih, yang benar-benar tidak boleh terbayang apapun selain sholat itu sendiri. Yang pertama, 1, 2, 3, yang tinggi kalau ngaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Yang kedua, boleh terbayang apapun, misalkan masakan, kemudian jemuran ketika sholat. Cung yang kedua. Ayo tadi yang nggak ngacung yang pertama. Nah, bingung juga ya. Jadi gimana nih? Orang yang khusyuk ketika dia memikirkan, Ustadz saya tuh susah sekali Ustadz khusyuk. Kenapa ketika sholat selalu terbayang aja apapun? Dan itu adalah normal, itu manusiawi. Kalau ibu ketika ibu khusyuk, sholat khusyuk, fokus banget, gak terbayang apapun, itu bukan khusyuk. Tapi itu adalah gila. Gitu ya. Nah, Allahu Akbar, ingat semuanya lepas gitu ya. Itu namanya. Jadi kalau ada orang, Ustadz saya susah khusyuk, sulit khusyuk begitu. Kenapa? Karena lupa gitu, nggak masih kebayang ada ini, wajar Bu. Nah, lanjut ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau seseorang itu khusyuk, kemudian ketika dia khusyuk itu adalah tidak ingat apapun, nggak bisa.
Ya, jadi sholat khusyuk itu bukan berarti Allah Akbar udah nggak ingat apa-apa gitu, kecuali Allah, kecuali dan sebagainya. Tidak bisa. Pernah suatu ketika kata Nabi SAW seperti ini. Kata Nabi, siapa yang mampu sholat khusyuk hari ini, maka nanti aku akan berikan hadiah kindil. Kindil itu apa? Sapu tangan. Sapu tangan dikasih dari Nabi, mau tidak? Sapu tangan dari Nabi. Mau dong. Makanya ini semua sahabat sholat, coba sholat. Ada yang baru Allah Akbar pas takbiratul ihram, aduh nanti saya dapat. Udah gagal gitu ya. Sampai akhirnya dia sholat dari awal sampai akhir. Ada seseorang yang benar bisa dari awal sampai akhir, sampai tahiyat tidak ingat apapun itu. Ya, Ali bin Abi Thalib pada saat itu ketika assalamualaikum baru nanya, ya Rasul mana sapu tangannya? Nah, masih ingat nggak? Masih ingat. Berarti sampai kapan nggak bisa sholat dengan cara yang benar-benar fokus kepada bacaan, pasti akan selalu ada apa? Godaannya. Makanya kita lihat dulu ke definisi apa itu khusyuk. Perhatikan, ta'riful khusyu'i. Definisi khusyuk. Khusyuk secara bahasa berarti dari kata khosya'a yasha'u khusyu'an. Nah ini ya tasrifnya ya, perubahan katanya, fiilnya khosya'a yasha'u khusyu'an. Khosya'a yang pertama, makna khusyuk adalah khosya'a itu artinya takut. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi ketika sholat harus apa? Hadir perasaan takut kepada Allah. Ibu takut tidak kepada Allah? Takut. Ya kalau takut berarti setelah sholat tidak akan korupsi gitu. Kan gitu ya, banyak sekarang orang sholat tapi korupsi, berarti belum timbul ketakutan kepada Allah. Ibu takut tidak sama Allah? Takut. Kenapa atuh setelah sholat marah-marah ke suami? Enggak Ustaz, enggak sekali. Iya. Tidak, tapi tidak sekali gitu ya. Atau misalkan maaf gitu ya, suka marah-marah gitu. Berarti belum sholat. Sholatnya belum khusyuk. Kenapa ada orang maaf gitu ya Bu ya, di masjid misalkan sudah sholat Jumat maling sendal gitu. Kenapa bisa? Berarti belum sholat, belum khusyuk. Kenapa misalkan ada bla 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 dan sebagainya? Karena sholatnya belum khusyuk. Khusyuk itu belum takut. Maka orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia takut kepada Allah berarti semakin sholatnya benar. Khosya'a ya. Yang kedua, makna dari khusyuk itu adalah ad-darra'ah, pasrah hati kita ya, pasrah hati kita. Sehingga ketika kita sholat itu pasrah buat kita. Jadi benar-benar pasrah. Ya, ad-darra'ah. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan pasrah, aduh ya Allah, abdi mah saya tidak kuasa begitu ya. Saya tidak mampu, saya tidak memiliki kekuatan ketika sholat. Bandingkan Bu, ibu sholat lagi punya uang dengan gak punya uang, pasrahnya yang mana Bu? Gak punya uang Allahu Akbar, lagi punya masalah gitu kan ketika sholat, sampai sedih gitu, netes air mata teh gitu. Ketika banyak masalah mah, kenapa? Karena pada saat itu khusyuk berarti. Karena ada kepasrahan hati. Ketika ibu sakit misalkan kan beda sholat itu. Allahu Akbar. Apalagi kalau sakitnya sakit gigi. Gitu ya. Nah, ya. Jadi khusyuk itu ad-darra'ah, menghadirkan kepasrahan dalam hati. Kemudian yang kedua adalah at-tawadhu. Tawadhu, yang ketiga ya tawadhu wal khudu. Pasrahnya total ya, rendah hati, tawadu di hadapan kita tidak berdaya, saya sedang berhadapan di hadapan Allah. Berarti tanggalkan kemampuan kita, tanggalkan harta kita, tanggalkan jabatan kita ketika sudah menghadap Allah mah udah. Kita adalah hamba begitu. Jadi ketika kita sebelum sholat hadirkan dulu perasaan ini Bu. Diam dulu gitu ya, pasrah dulu, ya Allah saya pasrah. Ya Allah saya takut begitu ya. Kemudian yang keempat as-sukun. Apa itu sukun? Buah. Buah. Bukan buah. Sukun. Ya. Sukun artinya apa?
mati, bukan. Asam. Sukun itu artinya berhenti sejenak. Makanya ada hukum nun mati. Nun mati bukan nun mati, ya. Nun sukun bahasa Arab itu sebetulnya nun sukun, bukan nun mati. Kalau mati itu bahasa Arabnya maut. Oh, kamu bahasa Sunda hukum nun paeh gitu. Nunnya paeh gitu. Bukan nun mati, karena mati itu mati. Sakata mati maut. Tapi rubah ya, bukan hukum nun mati, nun sukun ketemu dengan apa? Karena sukun itu artinya tenang. Kan kalau sukun diam kan? A, misalkan gini. A. Ada sukun gitu kan? A, diam. Enggak jadi mati, kita baca A. Enggak ya. Nun sukun. Nah, tenang dan tumak nina gitu ya. Merasa dinaungi dan merasa apa? Tenang. Ketenangan. Makanya sholat itu harus tumanina, pelan-pelan gerakannya ya. Jangan guru gusuh gitu ya kalau sholat. Tumanina. Ya, harus tenang, harus pelan-pelan. Berarti khusyuk itu bisa diraih ketika kitanya tenang, Bu. Maaf ya Bu ya. Ibu kalau sholat telat waktunya tak khusyuk atau tidak? Tidak. Khusyuk gitu. Mepet udah bentar lagi, nggak bisa khusyuk. Tidak bisa sholat itu tidak khusyuk kalau tidak dipersiapkan. Dipersiapkan dari segi pakaian, dipersiapkan dari segi apa? Maaf ibu sudah masaknya ngebul bau asap gitu ya, pakai daster kemudian pakai mukena, bisa khusyuk? Tidak. Ya, ketika misalkan pakaiannya bau, bisa khusyuk? Sajadahnya bau, bisa khusyuk? Tidak. Berarti makan atau tempat itu mempengaruhi kekhusyuan kita. Kenapa kita ketika misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lebih khusyuk salat ya Bu? Kenapa? Suasana yang dibangun di sana wangi, apalagi di Masjid Nabawi kan, karpetnya mungkin empuk, tiang-tiangnya dingin, wangi begitu. Ini bisa khusyuk, sedih, nangis gitu. Kalau ibu sholat khusyuk, karpetnya bau, ya misalkan bisa khusyuk? Tidak bisa. Mukenanya banyak apa titik-titik hitam itu apa namanya teh? Cimeting. Ya itu nggak bisa khusyuk ya. Maka khusyuk itu didasari dari hati yang tenang. Awalnya dari ketenangan. Nah, sekarang kita lihat secara istilah. Al-khusyu hudurul qalbi wa itminanuhu ma'as sukunil jawarihi fis shalah. Khusyu adalah hadir dan tenangnya hati diiringi dengan kepasrahan yang total disertai tunduknya anggota badan ketika sholat. Nah, berarti ada al-jawarihi fis shalah. Perhatikan anggota-anggota badan harus benar dalam dalam sholat. Anggota badan itu harus benar. Rukunya harus benar. Ya, ruku yang benar, sujud yang benar. Ya, kemudian berdiri yang benar. Kemudian apa lagi? Ya, takbiratul ihram yang benar. Anggota badan gerak ketika sholat begitu. Itu benar. Al-jawarihi fis shalah. Ya, hadir dan tenangnya hati diiringi pasrah total disertai tunduknya anggota badan ketika sholat. Kemudian kategori khusyuk. Khusyuk terbagi menjadi 3. Al-khusyuk qabla sholah, al-khusyuk fis sholah, al-khusyuk ba'da sholah. Khusyuk itu terbagi menjadi 3. 1. Sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Jadi khusyuk itu setelah sholat pun dilihat, Bu. Jadi khusyuk itu bukan hanya prosesi sholatnya saja, karena khusyuk dimulai dari sebelum sholat. Dimulai dari mana berarti? Wudu tadi. Ya, tadi kan kita bahas bab wudu. Maka khusyuk itu baru bisa muncul ketika sholat, itu baru bisa khusyuk ketika wudunya tenang. Kalau wudunya kan ada, saya lihat anak kecil kalau wudu kuku cuprokan gitu ya. Heboh sekali.
kalau wudunya seperti itu sampai kapanpun tidak bisa khusyuk. Jadi kalau ibu wudu, coba nanti masukkan air ke mulut begitu ya, kumur-kumur, itu dirasakan betul. Karena kata Nabi, ketika seseorang berwudu, kumur-kumur dikeluarkan air, maka apa? Dosa berguguran. Seiring dengan keluarnya air yang ada di mulut itu. Dosa mulut kita nih, yang suka gibah, suka ngomongin orang lain, suka memfitnah dan sebagainya, gugur ketika kita wudu. Masukin apa? Air, namanya apa itu? Istinja, bukan. Istinja itu buang air besar. Hati-hati nanti, jangan lupa nanti kita beristinja. Apa tuh? Istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke mulut, ke hidung. Istinsyak, dan ada yang namanya dikeluarkan airnya, namanya apa? Istinja lagi, bukan? Apa tuh? Istinsyar. Jadi memasukkan air ke dalam hidungnya adalah istinsyak. Syak, mengeluarkan airnya istinsyar. Nah, ini memasukkan tadi, mengeluarkannya istinsyar. Mengeluarkan. Setelah tenang, membasuh muka tenang, membasuh tangan tenang, membasuh kepala, rambut dan sebagainya, telinga, kaki dibasuh dengan tenang, itu akan menimbulkan kehusyuan. Ibu ketika lain halnya ketika ibu wudu, ketika berwudunya asal, gitu ya, asal, itu nggak akan pernah khusyuk. Ya, maka kata Nabi, pelan-pelan, karena wudu itu miniatur surga. Ya, wudu itu miniatur surga. Kenapa? Karena dari wudu itu menghasilkan ketenangan. Dan orang yang akan masuk surga adalah orang yang tenang. Makanya kata Nabi itu sampai melarang orang itu jalan ke masjid itu ketika qomat lari. Yang suka ada yang buru-buru gitu. Sampai khusyuk masuk ke masjidnya juga langsung Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu enggak boleh kayak gitu kata Nabi. Kalau itu jalan pelan-pelan. Jalan ke masjid nggak boleh lari-lari, nggak boleh buru-buru tergesa-gesa. Karena pasti nggak bisa khusyuk. Apalagi kalau ibu ngejar, kalau misalkan berpendapat patokannya ke ruku, mau ngejar ruku kan, supaya dapat 1 rakaat, Allahu Akbar langsung ruku, nggak tenang bu, gitu ya. Makanya khusyuk sebelum sholat dimulai dari sedikit demi sedikit yang memang harus diperhatikan. Contoh bab apa? Ketika khusyuk dalam sebelum sholat. Saya selalu menasihati, tidak akan pernah bisa khusyuk ketika seseorang sholat menggeser sajadahnya dengan kaki. Ini kaki sajadahnya nyerong, pakai kaki digituin gitu ya. Tempat sujud kita nggak boleh. Itu kenapa? Tempat sujud adalah tempat mi'raj kita, naiknya kita. Kalau miring, benerin pakai tangan sendiri gitu. Kalau sampai kaki sama kaki itu ya berarti tidak menghormati tempat sujud kita. Berarti kalau mau khusyuk, perhatikan itu ya. Nah, sekarang kita lihat al-wasailul mu'inati alal khusyu'i qabla shalah. Wasilah-wasilah yang bisa membantu kita kepada khusyuk sebelum sholat. Nah, ini tadi ahsanal wudu. Membaguskan wudu, bukan hanya sekedar wudu asal kuku cuprakan dari asal, tapi wudu harus apa? Bagus wudu. Man tawaddoa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Hadisnya sahih. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluar dosa-dosa dari badannya hingga dosanya keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi di sini nih kuku ini akan mengeluarkan apa? Dosa. Mengeluarkan dosa. Tentu dosanya dosa apa dulu? Dosa kecil. Ya, dosa kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, antaj'ala nasiban min sholatin nafilatin fi baitin haitsu la yaraka ahadun minan nas. Yang kedua adalah
memiliki amalan sunnah di rumah yang tidak diketahui seorang pun selain dirinya. Amalan sholat sunnah di rumah yang tidak diketahui seorang pun selain diri sendiri. Jadi di rumah kita melaksanakan sholat nafilah. Nafilah itu sholat apa? Sholat sunnah tambahan. Seperti apa? Duha. Kemudian qobliyah ba'diyah bisa dilaksanakan di rumah. Makanya Nabi bersabda, nawiru buyutakum bisolat. Terangilah rumah-rumah kalian dengan solat dan bacaan Quran. Ya. Solat. Ya. Ada momen yang kita bisa sholat sendirian yang orang nggak tahu sama sekali. Suami kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Kita sendirian ya sholat gitu. Sembunyi-sembunyi. Ya itu namanya ya nasiban min sholatin nafilatin fi baitin. Haitsulla yaraka ahadun minan nas. Tidak ada satupun yang melihatnya. Yang ketiga, nah ini hadis ya. Inna awwala ma yuhasibun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya, unzuru fi sholati abdi. Lihatlah salat hambaku. Atammaha am naqassaha, ya. Apakah salatnya itu sempurna atau tidak? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Kalau salatnya sempurna, maka dicatat baginya pahala yang sempurna. Ya, wa in kana intaqassa minha syai'an, kalau salatnya kurang, ya, unduru hal li ibadi min tatawwu'in. Perhatikan. Kalau seorang itu salatnya enggak sempurna, lihat kata Allah, dia punya ibadah yang tatawu tidak? Ibadah apa? Amalan-amalan sunnah tidak? Makanya tadi dianjurkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, gitu kan? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Untuk apa? Menambal sholat-sholat wajib yang tidak sempurna. Nah ini fungsinya. Ya. Fa in kanat lahu tatawu'un, ya kalau dia akhirnya apa? Memiliki amalan yang sunnah tadi, maka Allah berfirman, atimmu li ibadi faridotahu min tatawu'ihi. Nah, perhatikan, sempurnakanlah untukku amalan-amalan yang fardunya dari yang sunnahnya. Nah itu ya Masya Allah. Summa tu'khadul a'malu ala dzalikum. Lalu amal lain pun akan diperlakukan seperti itu. Jadi sedekahnya sama begitu ya. Kemudian apalagi saumnya. Kemudian apa? Muaranya di mana? Di sholat gitu. Makanya kan orang tua kita selalu bilang kan sholat itu kan kalau dihisab itu kan nanti misalkan zakat 0, saum 0, haji 0 ya, apalagi baca Quran 0, tapi sholatnya dapat 1. Nah, berarti jadi segini kan ya, jadi 10.000 gitu ya, sholat itu kan bisa 0 bisa nanti 1 gitu. Kalau sholatnya dari awalnya dia jadi 0, ya semua yang di sini jadi tidak berharga itu ya, jadi tidak berharga. Maka sholat itu adalah sesuatu yang penting. Yang ketiga, taqdimu sholatin nafilah qoblal fardhu. Lakukanlah sholat sunnah sebelum sholat fardu. Hada yaj'alul qalba yahduru fi sholat, karena ini dapat menghadirkan hati ketika kita sholat. Ya, kita sholat qobliyah dulu, ya datang di masjid 5 menit sebelum qomat, ya dengan datang ketika sholat, ya itu pasti khusyunya beda. Qobliyah dulu misalkan, itu pasti beda. Ya, melaksanakan qobliyah dan ba'diyah pasti beda dengan langsung. Gitu. Yang keempat, khudhu zinatakum. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah. Ya, jadi kalau sholat itu harus pakai baju yang bagus, ya, yang indah, yang wangi, ya, mukena begitu ya. Nah, kalau mukenanya bau, khusyuk tidak? Tidak. Mukenanya bukan jelek ya, jelek atau tidak terrelatif gitu kan. Yang penting bersih, wangi dan sebagainya. Karena kita mau ketemu dengan Allah. Kalau ibu mau ke undangan dandan berapa jam?
2 jam, 1 jam, pakai wangi, pakai parfum gitu ya, bertemu dengan Allah seayana begitu ya, seadanya gitu. Jangan ya Bu ya, pakai baju yang bagus, pakai yang bagus, karena kita mau ketemu dengan Allah. Yang kelima, iqbalu 'ala Allahi bisukuni, menghadap Allah dengan sakinah, dengan tenang. Ya, dengan tenang. Ya ini ya, menghadap Allah dengan sakinah, dengan tenang. Satu, cek arah kiblat. Ya, kalau di masjid nggak perlu ya, berarti kan sudah benar begitu ya. Kalau di rumah ada aplikasi sekarang banyak arah kiblat, cek lagi sudah benar belum begitu ya. Jangan asal ada asal nama ka dieu. Asalnya mah ke sini salatnya. Ya jangan pakai perasaan, bisa jadi ibu teh salatnya ke Israel. Atau kemana gitu ya, cek. Sekarang ada aplikasi di Quran atau di handphone, lihat ya, ada Quran, ada kiblatnya. Ya, cek lagi. Perhatikan peci, mukena, tasbih, musola atau tempat sholatnya. Kalau misalkan pakai ini ya, pakai mukena, jangan sampai ada apa, rambut masih kemana-mana begitu. Lihat dulu di kaca, rapikan. Kalau peci misalkan masih miring, benarkan. Gitu kan. Ada peci yang masih miring gitu ya, benarkan ya. Cara memperlakukan sajadah sebab ia sebagai pintu masuk tadi, ingat ya, ketika sajadah miring jangan pakai kaki, ingat sekali ya, melakukan apa, memperlakukan sajadah itu sebagai tempat masuk kita dalam sholat, mi'raj kita. Keempat, pakai minyak wangi kalau bisa ya, ada minyak wangi pakai semprot. Kalau kita aja ketemu orang pengennya wangi, apalagi ketemu Allah, harus wangi. Siapkan pengusir nyamuk. Kalau memang banyak nyamuk, pakai autan gitu ya, atau usir dulu nyamuk. Yang terakhir, kondisikan handphone, jangan sampai misalkan berbunyi atau apa, mengganggu orang lain begitu. Silent dulu ya, apalagi kalau misalkan masuk ke masjid ya, berjamaah, sering didengar gitu ya, lagi sholat banyak handphone berbunyi gitu ya, itu mengganggu kekhusyuan gitu ya. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini masih banyak ya, nanti kita akan satu lagi deh, satu lagi nanggung, nanti kita masuk ke sini. Asyu'uru ilallahi raji'una bis shalah. Apa tuh? Merasa akan pulang kepada Allah dengan sholat. Jadi hadirkan perasaan kita bakal, ketika kita sholat kita akan meninggal ya, perasaan kita tuh pasti akan pulang dengan sholat kita. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena dia adalah ya susah kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Lihat Al-Baqarah ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Ini orang yang khusyuk. Yakin pasti kita akan ketemu dengan Allah, yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah orang yang khusyuk. Ya, orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu, oh saya ketika sholat ini sedang bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Al-qa'idah annahu kullama 'azama sya'nu syai'in sa'abul wusulu ilaih. Semakin tinggi atau semakin berharga nilai sesuatu, maka makin sulit untuk meraihnya. Khusyuk tinggi derajatnya, balasannya surga Firdaus, maka untuk meraihnya pun butuh effort. Salah satunya apa? Effort belajar kan ya, berilmu, mengilmui tentang sholat khusyuk ini yang mungkin panjang perjalanannya begitu, yang mungkin apa, harus diraih dengan kesulitan gitu untuk mendapatkannya, tapi insya Allah akhirnya akan baik gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pertemuan yang pertama terkait dengan bab sholat khusyuk. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, boleh. Ya, silaturahim.
rahmi ya. Di dalam bahasa Indonesia ya, kita jangan terlalu fokus kepada istilah ya. Istilah. Niatnya adalah sama sebetulnya. Niatnya adalah menyambung silaturahim, menyambung apa? Tali persaudaraan gitu. Walaupun nanti ada yang mengatakan rohmi itu adalah rahim ya, menyambung rahim. Sebetulnya kalaupun salah tidak salah juga begitu. Kenapa tidak begitu salahnya fatal? Kenapa? Karena kan kita tuh menyambung rahim dalam artian sama-sama dilahirkan daripada keturunan yang sama. Kita semua sama tidak dari siapa? Dari Nabi Adam dan Hawa, Adam dan sebagainya. Jadi tidak masalah dalam segi penempatan itu. Gitu ya. Yang kedua, tadi siapa tadi mau bertanya? Ibu Budia silakan. Batasan kalau kita terlambat sholat berjamaah, nah di rokaat berapa kita mulai menghitungnya? Baik, itu nanti di bab pertemuan ke-19. Masih lama. Ya, bab tentang apa Bu? Ruku. Nanti di situ kan ada batasan. Secara umum memang batasan itu terbagi jadi dua. Ada yang menghitungnya di ruku, gitu ya. Ada yang menghitungnya di surat Al-Fatihah. Kalau saya sendiri ya condong kepada surat Al-Fatihah patokannya. Kenapa? Karena ada perkataan la sholata liman lam yaqra suratul Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam sholat, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita baru datang, kita udah ketinggalan tuh Al-Fatihah 2 ayat, berarti belum termasuk itu. Berarti tambah lagi sholat rakaat berikutnya. Begitu. Kenapa kalau saya mengambil jalur kehati-hatian, lebih baik nambah 1 daripada nggak sah sholatnya. Walaupun nanti ada pendapat yang diruku, tapi lebih baik kita pakai patokan ya nanti bab tentang Al-Fatihah kita akan bahas insya Allah, supaya nanti kita paham gitu ya. Nah, tadi di sini dulu tadi siapa? Umumnya minyak wangi. Tahu nih kandungannya gimana Pak Ustadz dipakai sholat? Ya, kandungan minyak wangi yang pakai alkohol tidak masalah. Karena dia sudah didestilasi, alkoholnya pun kalau ketika dipakai parfum dia kadarnya bisa hilang dan tidak diminum. Ya, jadi cuma disemprot tidak masalah. Walaupun nanti ada khilaf di antara para ulama ketika minyak wanginya dipakai untuk keluar rumah. Itu ada perselisihan. Silakan Ibu tadi. Oh iya, assalamualaikum Ustaz. Ini mau nanya, kan ada beberapa hal ya. Sama ada yang kita Ustaz izin. Kita paantel kulit lalaki sareng awewe lah Sunda ya. Batal ya. Tapi kan ada yang batal, ada yang enggak. Ini kebetulan ini pengalaman saya. Kan sama suami istri itu ada yang tidak membatalkan. Itu apakah kalau kita sama suami aja atau sama anak atau sama gimana kalau kita paantelnya sama orang lain gitu kan? Itu batal enggak Kang Ustadz gitu kan? Sama anak tidak batal, sama suami tidak batal. Kalau orang lain Sama orang lain ya batal, Bu. Batal. Misalkan nanti lihat ya, tukang sayur, tukang paket itu batal. itu kan sama suami kan nggak batal. Iya. Sama-sama kita laki-laki. Berarti itu keluarga atau Masih gimana? keluarga, masih itu. Nanti kan ikatan keluarga. ada ikatan keluarga pun tidak semuanya. Nanti ada mantu atau apa bisa batal begitu. Ya. Mantu batal. Tergantung pendapatnya mana. Makanya nanti yang diambil yang mana begitu. Iya. Nanti lihat mahram, ya tabel mahram itu siapa saja Iya. yang berhak, yang boleh kita sentuh gitu. Termasuk ke anak-anak kita kalau lebaran kan ini lihat mahram bukan dengan kita. Iya. Karena sekarang mah kadang salam semua teh salam. Iya. Padahal tidak. Begitu tidak semuanya patut disalami begitu ya. Karena ada yang bukan mahram kita, lihat terputus atau tidak. Di situ patokannya gitu ya. Jadi kalau ragu-ragu Kang Ustadz kita ragu-ragu ya kita wudu aja gitu Kang Ustadz. Wudu aja Wudu kalau aja. ragu-ragu. Ya ragu kan kita sama siapa salaman. Iya. Gitu kan. Mendingan wudu lagi. Wudu lagi. Karena kadang kalau di Idul Fitri, Idul Adha sudah banyak sekali yang itunya ya. Iya. Tidak kenalnya. Iya. Siap. Atau nunggu Kang Ustadz. Kalau tawaf beda lagi itu lah cerita. Itu
karena fikih. Bab tumanina khusus bagi rukun berapa? Bab tumanina di rukun di apa di rukun salat berapa? Rukun sholat yang terakhir dia tumanina itu tertib di setiap gerakannya. Jadi tumanina, ruku tumanina, sujud tumanina, semuanya tumanina. Gitu ya. Jadi tumanina itu dia harus tenang ya, ketika kita melaksanakannya. Ketika tumanina misal imam belum Allahu Akbar dia udah duluan, ya itu nggak termasuk. Dan dia bisa membatalkan sholat. Imam belum sujud, dia udah sujud duluan gitu. Tidak sah. Nah, satu lagi ada. Silakan. Kalau Ustaz misalkan ada suami istri terus bisa secara terakhir salah satunya ada yang meninggal itu di akhiratnya gimana Pak? Bentar. Apanya di akhiratnya gimana? Ketemu lagi ya. Jadi memutuskan silaturahmi baik secara terakhir sampai ke pengadilan gitu kan. Ya. Itu hubungannya pasti sudah. Ya selesai Bu, kalau dia cerai sudah tidak bisa bertemu lagi atau apa gitu. Nanti di akhiratnya kan nggak ada Sesurga bareng dengan dia, ya kan udah cerai. Kalau mati karena mati bisa, tapi kalau akad dia cerai melakukan perceraian sudah tidak bisa ketemu lagi, dia masing-masing terputus. Gitu ya. Cukup ya? Cukup ya? Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada sahabat Quran yang sudah bergabung menyimak kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Jangan lupa untuk follow akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.